Hi dear students, this is the third presentation of the subject Sustainable Engineering. In the last presentation, we have discussed the needs and goals of the sustainability, and in this presentation, we will be discussing about the evolution of the concept sustainability, how the sustainability concept came into existence. That we will discuss in this presentation. Another word, rather a better word for the evolution of the concept is history of the sustainability. We can say it as just history of the concept sustainability. The first meeting which discussed about the environmental issues in the world level is the United Nations Conference on Human Environment held on Stockholm in 1972. ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ എന്താ പറയുക എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസിനെ പോയിൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടന്ന ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ്. ഈവൻ PSC പോലും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ്. ദിസ് UN കോൺഫറൻസ്, യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് കോൺഫറൻസ് on human environment held in Stockholm in 1972 was the major international gathering that discussed sustainability issues. ഒരുപാട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണത്. അപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് നടന്നു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചു. കാരണം there should be a cooperation between the nations to implement the sustainability. That was the major issue. ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം മാത്രം വിചാരിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. സോ there should be some interaction between the countries and there should be the cooperation between the countries. So they have put forward a lot of recommendations in that conference. So coming from after the 1972 Stockholm conference, the next important conference was held in 1980, that is World Conservation Strategy, that is known as World Conservation Strategy. Recommendations from the Stockholm Conference are further elaborated in this conference. So a lot of points are discussed in the Stockholm Conference, and that points are further elaborated in the 1980 World Conservation Strategy. Actually, till 1980, three important forums were working separately for a common goal. The forums are World Wildlife Fund, United Nations Environment Program, and United Nations World Commission on Environment and Development, UNCED. So all these three are the important forums working on the environmental issues. So in 1980, all these forums together conducted a gathering. That is what is known as the World Conservation Strategy, and it is held at 1980. So the aim of this conference was to elaborate the points discussed in the Stockholm Conference, and there should be a common aim for all the countries to work towards the sustainability. Okay, so this is the second step towards the sustainability. First one was Stockholm Conference in 1972, and the second step towards sustainability development is the World Conservation Strategy held at 1918. Okay. You can Google details about all these things. That is up to you. So anyway, as per syllabus, I have to just discuss what are the major steps. That's all. Now the major happening took forward towards the sustainability concept is in 1983. This is an important meeting. In 1983, United Nations convened the World Commissions on Environment and Development. ഓക്കെ, സോ 1983 നടന്നൊരു മീറ്റിംഗ് ആണ്, വേൾഡ് ലെവലിൽ നടന്നൊരു മീറ്റിംഗ് ആണ് വേൾഡ് കമ്മീഷൻ ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ആ മീറ്റിങ്ങിലാണ് എന്ത് നടന്നിരിക്കുന്നത്, ബ്രണ്ടറ്റ്ലാൻഡ് കമ്മീഷൻ ഈ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചൊരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1983 UN convened a വേൾഡ് കമ്മീഷൻ ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ബ്രണ്ടറ്റ്ലാൻഡ് കമ്മീഷൻ വാസ് ഫോംഡ്. അപ്പോൾ ആ UN 1983 ഒരു കമ്മീഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആസ് പെർ ദി റെക്കമെൻഡേഷൻ ബൈ ദി 1980 വേൾഡ് കൺസർവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി, UN formulated a commission to study about the environmental issues, and the commission was named as Brundtland Commission. The reason for this naming is it is led by Gro Harlem Brundtland, Norwegian Prime Minister at that time. So she was the chairperson. That's why that commission is known as Brundtland Commission. And the major aim of that commission was to re-examine the critical issues of the environment and development.
ഇപ്പോഴുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിലും അത് ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൊണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കുക. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താ, റിയലിസ്റ്റിക് ആക്ഷൻ പ്രൊപ്പോസൽ. നമുക്ക് എങ്ങനെ എൻവയോൺമെൻറ്റലിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോസൽസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. തേർഡ് എയിം ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേഷൻ. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസിലൊക്കെ ഒരു രാജ്യം മാത്രം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ബാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്ക പോലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസ് ഒരുപാട് പൊല്യൂഷൻ ഇപ്പം എന്താ പറയുക, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ, അതായത് എയർ പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അത് അവിടെ മാത്രമല്ലല്ലോ ബാധിക്കുന്നത്, ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ബാധിക്കും. അപ്പോൾ ദർ ഷുഡ് ബി സം കോമൺ വർക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദി എയിം ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, ഓർ ദർ ഷുഡ് ബി ദ കോപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി നാഷൻസ്. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 മെയിൻ എയിംസ് ഓഫ് ദി ബ്രണ്ടറ്റ്ലാൻഡ് കമ്മീഷൻ. ആ കമ്മീഷൻ വന്നത് എപ്പോഴാണ്? 1983 UN കൺവീൻഡ് എ കമ്മീഷൻ, വേൾഡ് കമ്മീഷൻ ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ 1983. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് നിലവിൽ വന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് കൺവീൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ദി 1980 കോൺഫറൻസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്വാഭാവികം സംബന്ധിച്ചൊരു കമ്മീഷൻ വന്നു, ബ്രണ്ടറ്റ്ലാൻഡ് കമ്മീഷൻ വന്നു. അവർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വർഷങ്ങളെടുത്ത് അതിനെപ്പറ്റി സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ എൻവയോൺമെൻറ്റിലും ഇപ്പോഴുള്ള ആ സമയത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണോ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് നടത്തി അവരൊരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. ആ റിപ്പോർട്ടിനാണ് ബ്രണ്ടറ്റ്ലാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ റിപ്പോർട്ടിലാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റീൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എർത്ത് സമ്മിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ 1983 വരെ ഈ 3 ഫോറത്തിൻ്റെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് നടന്നു. അതിനുശേഷം ഈ UN കോൺഫറൻസ് ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് UNCED പിന്നെ അറിയപ്പെട്ടതൊക്കെ, അതിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങുകൾ പിന്നെ അറിയപ്പെട്ടതൊക്കെ എർത്ത് സമ്മിറ്റ്സ് എന്നുള്ള പേരിലാണ്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് United Nations World Commission on Development, Environment and Development, UNCED. This forum is from 1992 onwards it is known as Earth Summits. അതിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എർത്ത് സമ്മിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ നടന്ന മേജറായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 1992 എർത്ത് സമ്മിറ്റ്സ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അത് നടന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം റയോ ഡി ജനീറോ ആണ്, ബ്രസീലിലുള്ള. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് റയോ സമ്മിറ്റ്. ഇൻ 1992 participants of sustainable development was set out in United Nations Conference on Environment and Development at Rio de Janeiro, Brazil, in the Earth Summit, Rio Summit. This is the global plan of action for sustainable development. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമ്മിറ്റിലാണ് എന്ത് നടന്നിരിക്കുന്നത്, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ളതിന് കുറച്ച് ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഗോൾസ് ആർ നോൺ ആസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ്. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്ന സ്ലൈഡിൽ അത് പഠിക്കും. സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ്. ഇപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഏത് സമ്മിറ്റിലാണ്? എർത്ത് സമ്മിറ്റിലാണ്. 1992 എർത്ത് സമ്മിറ്റിലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റയോ സമ്മിറ്റ്. ഓക്കെ, സംടൈംസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് റയോ സമ്മിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും? സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബ്രണ്ടറ്റ്ലാൻഡ് കമ്മീഷൻ കൊടുത്ത പ്രൊപ്പോസൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. സോ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് വാസ് സെറ്റ് in the 1992 Rio Earth Summit. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറൗണ്ട് 120 നാഷൻസിൻ്റെ ഹെഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 10,000 മുകളിൽ ആര് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒഫീഷ്യൽസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തൊരു അത്രയും വലിയൊരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഈ റയോ എർത്ത് സമ്മിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത്രയും വലുതാണ്. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമ്മിറ്റിലാണ് എന്ത് പ്രൊപ്പോസലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്? കുറേ ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ രാജ്യങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടതായ സർട്ടൻ ഗോൾസ്, ഒരു നമ്പർ ഇട്ടുകൊണ്ട് 1 2 3 4 5 6 എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് 8 ഗോളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 8 ഗോൾസ് അങ്ങാണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ അത്രയും ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് സമ്മിറ്റിലാണ്? എർത്ത് സമ്മിറ്റ്സിലാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ എർത്ത് സമ്മിറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. ഒരു ഇത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർ പ്ലാൻസ് അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് ആസ് ഫാർ ആസ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഈസ് കൺസേൺഡ്. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് meetings. First one is the UN Conference on Human Environment held in Stockholm in 1972, and the second one was 1980 World Conservation Strategy, and the last one is 1992 Rio Earth Summit. So in between, after 1980 conference, Brundtland Commission was established with
Gro Harlan Brundtland as the chairperson. Based on the recommendations of that commission, some goals were set in the 1992 Earth Summit held at Rio de Janeiro, Brazil, and it is sometimes also known as Rio Earth Summit. So these are the important points to be noted while considering the evolution of the concept sustainability. And some other meetings also has to be discussed, but these are not that much important, but still you have to mention all these things. You can just refer in Google. In 2002, as a continuation of 1992 conference, in 2002 in Johannesburg, World Summit on Sustainable Development took place, and next conference was at 2012. You can see there is a 10-year gap difference. 1992, then comes 2002, then comes 2012. In 2012, this was the last Earth Summit. In 2012, Rio Earth Summit on Sustainable Development held. That was the last summit, Earth Summit. Okay, now maybe in 2022 next Earth Summit will be there, okay, in near future. Since Brundtland report and Rio Summit, governments and organizations have taken up the sustainable development as a desirable goal. സോ ഈ ഒരു റയോ സമ്മിറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രണ്ടറ്റ്ലാൻഡ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ ദേ ഹാവ് ടുക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ദി ഡിസൈറബിൾ ഗോൾ. അത് അവരുടെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്നു. കാരണം ആ സമയത്താണ് ഒരുപാട് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചയായിട്ടുള്ളൊരു സമയമായിരുന്നു 1980s എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആ സമയത്താണ് ഏത് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്, ബ്രണ്ടറ്റ്ലാൻഡ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ആസിഡ് റെയിൻ, ഇതുപോലെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസൊക്കെ മാൻമെയ്ഡ് ആണ്, നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി മനുഷ്യരിൽ വന്നത് അറൗണ്ട് 1980s. സീരിയസ് ആയിട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസിനെ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് ആഫ്റ്റർ 1980s ആണ്. So all these help to think the world population about the environmental issues. So as a result, this term came into existence, that is sustainable development or sustainability. So since Brundtland report and Rio Summit, governments and organizations have taken up the sustainable development as a desirable goal. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു, എല്ലാം ചെയ്തെങ്കിലും ഈവൻ ദോ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് വൈഡ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഈസ് റിയലി ചലഞ്ചിങ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എളുപ്പത്തിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവമല്ല സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എനിവേ ദീസ് ആർ ഓൾ അബൌട്ട് ദി ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് regarding sustainable development or the concept sustainability. These are the three major important milestones. You can further, if you are very much interested on these topics, you can further study on this particular summits. You can search about how many nations participated and what was the decision taken. All these are available in the net. You can go and search it. Okay, anyway, as far as exam point of view, this has to be noted and this is to be by hearted. Okay, that's all. ഐ തിങ്ക് നമ്മളെ സിലബസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് റൈറ്റ് നോട്ട് ഓൺ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി കൺസെപ്റ്റ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഒരു 7 മാർക്കിനാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പാറ്റേൺ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 മൊഡ്യൂൾസാണ് ഉള്ളത്. 5 മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും പാർട്ട് എയിൽ കമ്പൽസറി ആണ്, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും കമ്പൽസറി ആണ്. അതിൽ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് 3 മാർക്കിൻ്റെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 5 മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് 5 × 6 30 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് 5 മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും, അത് ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് 3 മാർക്കിൻ്റെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് എല്ലാം 3 മാർക്കിൻ്റെ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത് ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് 2 വെച്ച് 5 മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് 2 വരുമ്പോൾ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോട്ടൽ. അത് 30 മാർക്കിന് അത് വരും. പിന്നെ പാർട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും 14 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 14 മാർക്കിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് സിൻസ് ഇറ്റ്സ് എ തിയറി പേപ്പർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മിക്കവാറും എന്തായിരിക്കും, 7 മാർക്ക് ആ രീതിയിലായിരിക്കും. 7 മാർക്കിൻ്റെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്നും ഒരു 7 മാർക്കിന് എഴുതാൻ പറ്റത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങളെപ്പോഴും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അത് ഇനി കുറഞ്ഞ മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം എഴുതി പോവുക. അങ്ങനെയല്ല 7 മാർക്കിനാണ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതുക. ഇപ്പം എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ കൺസെപ്റ്റ് 7 മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതും. 1972 എന്ത് നടന്നു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതണം, അതിൽ എന്തൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു എന്ന് പറയണം. 1980 എന്ത് നടന്നു അതെന്താണ്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറയണം, ഈ ബ്രണ്ടറ്റ്ലാൻഡ് കമ്മീഷൻ വരുന്നത് പറയണം. അതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു, എർത്ത് സമ്മിറ്റ് 1992 എർത്ത് സമ്മിറ്റ് നടന്നു, അതുവരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അതിലാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് വരുന്നത്. ആ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് ആണ് പിന്നെ നടന്ന മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പിന്നെയും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത്,
മില്ലേനിയം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് എന്ന് പറയും. 2000 നടന്ന മീറ്റിംഗ് 2000 കൂടിയിട്ട് അതെന്തായി മാറി, അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേയും കൂടെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസിനെ എന്താക്കി മാറ്റി, മില്ലേനിയം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് 2000 ആയപ്പോഴേക്കും മില്ലേനിയം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള സ്ലൈഡുകളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതും. നേരെ മറിച്ച് 3 മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ്സ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഈ 3 ഇതിനെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ മാത്രം, ജസ്റ്റ് കമ്മീഷൻസ് വരെ ചെയ്താൽ സിംഗിൾ ലൈനിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇനഫ്. ഓക്കെ, now in the last slide we have discussed the concept of evolution or history of the concept of sustainability. Now and finally I have told even though sustainable development is widely accepted, it is implementation is really challenging. അപ്പോൾ നമുക്കിനി എങ്ങനെ ഇതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം, ഹൗ കാൻ വി അച്ചീവ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, ദാറ്റ് ഇസ് അവർ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. എങ്ങനെ നമുക്കിത് അച്ചീവ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് എളുപ്പമൊന്നുമല്ല കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റീനെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. 3 pillar model we can say it as 3 pillars of sustainability. You can see sustainability is raised on the 3 equally important pillars, equivalent pillars we can say. First one is social, second one is environmental, and the last one is economic. All these pillars should be equally maintained to maintain the sustainability. That is the meaning of 3 pillar model of sustainability. All these 3 points should have the equal importance. Once social sustainability is met along with environmental sustainability as well as economic sustainability, then only we can say that total sustainability is met. Okay, so that is the importance of this particular model, 3 pillar model. So the important 3 pillars that contributes to the total sustainability is first one social sustainability, second one environmental sustainability, and third one economic sustainability. ഈ വേർഡ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സോഷ്യൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, സാമൂഹികമായ സമത്വം. എല്ലാവരും ഒരേ സാമൂഹികമായ ചുറ്റുപാട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പൈസയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒരുപാട് പൈസ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് എന്തല്ല സോഷ്യൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അല്ല. സോഷ്യൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുക. പൈസ മാത്രമല്ല, ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം ഒരു വീട്ടിലൊരാൾക്ക് കിണറുണ്ട്, കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, ശുദ്ധവെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾക്കും അതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആവണം. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. സാമൂഹികമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഒരേപോലെ വരിക, ആ സമത്വത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി, നമുക്ക് കുറേ ഭാഗം സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഓവറോൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിന് കോട്ടങ്ങളൊന്നും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അങ്ങനെയാണോ ഇപ്പോഴുള്ളത്? ഒരിക്കലും അല്ല അല്ലേ. ചില സമയത്ത് ചില ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ശുദ്ധവായു കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ നല്ല വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ട്, എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവൈലബിൾ ആണ്. എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, നല്ല സ്വസ്ഥമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷേ ചില സമയത്ത് എന്താണ്, സിറ്റീസ് ടൗണിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഇസ് വെരി കൺജസ്റ്റഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി വെച്ചാൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. അത് പ്രകൃതിനെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കും കൂടെ കൺസർവ് ചെയ്യുക. That is what is the meaning of environmental sustainability. And the last one is economic sustainability. അത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് എല്ലാവരും ഈക്വലായിട്ട് ഇരിക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടും ജോബ്സ് വേണ്ടി വരും, അല്ല എല്ലാവർക്കും ജോലി വേണം, എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും പൈസ വേണം. ഇനിയിപ്പോൾ പൈസ ഇല്ലാത്തവരെ ഈക്വലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് വരും, ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഒരുപാട് പോളിസീസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എക്കണോമിക് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർ മുകളിലുള്ളവരെന്നൊക്കെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് താഴെയുള്ളവരെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പോളിസീസ് പല ഗവൺമെൻറ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. പണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് വളരെ പാവപ്പെട്ടവരും വളരെ പണക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ തീരെ പാവപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓൾ ദീസ് ആർ അച്ചീവ്ഡ് ത്രൂ സം ഗോൾസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെ. ആ ഗോൾസിനൊക്കെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് എന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാരിദ്ര്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുക, പോവർട്ടി ഇല്ലാതാക്കുക, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗോൾസ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ഇറക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഓൾ ദീസ് ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. So once social sustainability, environmental sustainability and economic sustainabilities are met separately, then only we can say that the overall sustainability is met. Okay, so these are the 3 pillars of sustainability. ഈ 3 പില്ലേഴ്സും ഒരേപോലെ വന്നാൽ മാത്രമാണ് എന്താവും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് about social sustainability, environmental sustainability and economic sustainability separately, and of course all these 3 are interrelated. ഒന്ന് സസ്റ്റൈനബിൾ ആവണമെങ്കിലും മറ്റേതിൻ്റെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഒന്നിനെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ സോഷ്യലി സസ്റ്റൈനബിൾ ആവണമെങ്കിൽ എന്താ, ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലാവരും ഒരേ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഒരേ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ജീവിക്കണം, എക്കണോമിക്കലി എല്ലാവരും എന്താവണം, സസ്റ്റൈനബിൾ ആണ്. സോ social sustainability is directly depending on the economic sustainability. So always there is a dependency between these 3. One is depending on the other 2. That dependency also we will discuss in the upcoming presentation.
So thank you for right now.